పీవీ సంస్కరణలతోనే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టం. మాజీ ప్రధాని సేవలను గుర్తు చేసుకున్న నేతలు. కేంద్ర మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్తో ఎంపీ వంశీ భేటీ. పెద్దపల్లి సెగ్మెంట్లోని సమస్యల పరిష్కారానికి విన్నపం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చిరుతల సంచారం. పశువులపై దాడులు, భయాందోళనలో జనం. ఉమ్మడి నల్గొండలో ఇసుక మాఫియా అక్రమాలు, అడ్డదారిలో అనుమతులు, కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ. ఖమ్మం ప్రభుత్వ దవాఖానా పార్కింగ్లో చోరీలు. బైకులు, ఆటో బ్యాటరీలు పోతున్నా పట్టించుకోని సిబ్బంది. నీట్ లీకేజీపై పార్లమెంట్లో అర్థవంతమైన చర్చ జరగాల్సిందే అన్నారు లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. ఎగ్జామ్ పేపర్ల లీకేజీలతో వేల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం వృధా అయిందన్నారు. యువత ఆందోళనలో ఉందని, వారికి ఏం జరిగిందో తెలియాలన్నారు. విద్యార్థుల భయాన్ని తొలగించాల్సిన బాధ్యత అధికార ప్రతిపక్ష నేతలపై ఉందని చెప్పారు. లోక్సభలో గౌరవప్రదమైన చర్చకు ప్రధాని సహకరించాలని కోరారు రాహుల్ గాంధీ. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. And the students were hurt, were damaged. The students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field. And that dream and aspiration has been destroyed and ridiculed. And that is why yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done. And we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members, are in pain, they don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want to debate. We are ready for a debate, we want to debate. And we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. And the students were hurt, were damaged. The students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field. And that dream and aspiration has been destroyed and ridiculed. And that is why yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done. And we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked.
It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate. We want a debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views. నిర్మల్ జిల్లా బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో లడ్డు పులిహోర గోల్మాల్పై V6లో వచ్చిన వార్తలపై అధికారులు స్పందించారు. 2 అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు. లడ్డు పులిహోర స్టోర్ ఇన్ఛార్జ్, టికెట్ కౌంటర్ ఇన్ఛార్జ్ను సస్పెండ్ చేశారు ఆలయ ఈవో విజయరామారావు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు ఈవో. లడ్డు కౌంటరు మరియు స్టోరు నందు జరిగిన వాటి విషయమై నేను ప్రత్యేకంగా వెరిఫై చేయగా ఇక్కడికి అంటే స్టోర్ నుండి లడ్డు కౌంటర్కు వస్తున్న ఆటోలో 640 అంటే 350 ఉండాల్సినవి 640 ఉన్నాయి, అంటే 290 ఎక్కువగా ఉన్నవి పులిహోర ప్యాకెట్లు. అవి నేను స్వయంగా వెరిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. అవి కాకుండా అదే సందర్భంలో టికెట్ కౌంటర్ కూడా వెరిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ టికెట్ కౌంటర్లో టికెట్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అంటే నిన్న చింపాల్సిన టికెట్లను అట్లే భద్రపరిచి వాళ్ళు ఉంచడం జరిగింది. అంటే అవి రీసైక్లింగ్ జరుగుతున్నట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది. వాటిని ఇవన్నీ కలిపి ఎవరైతే ఈ అవినీతికి పాల్పడ్డారో 2 అధికారులు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వారిని కూడా సస్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా మిగతా ఆటోలో తీసుకొచ్చిన NMRలు వాళ్ళు 3 ఉన్నారు. అది కాకుండా కౌంటర్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరు కలిపి 4 ఉన్నారు. వాళ్ళందరిపై క్రమశిక్షణ చర్య కూడా తీసుకోవడానికి కూడా జరుగుతుంది. వీళ్ళను ఇమీడియట్గా సొసైటీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. భారతరత్న మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు 103వ జయంతి సందర్భంగా పార్టీలకు అతీతంగా పలువురు నేతలు నివాళులు అర్పించారు. దేశానికి పివి చేసిన సేవలను గుర్తు చేసి కొనియాడారు. పివి నరసింహారావు 103వ జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించారు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, శాసనమండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, మాజీ స్పీకర్ మధుసూదనాచారి. అసెంబ్లీ ఆవరణలో పివి చిత్రపటానికి పూలు వేసి నివాళులర్పించారు. దేశానికి, ప్రపంచానికి ఎంతో పేరు తెచ్చిన వ్యక్తి మాజీ ప్రధాని భారతరత్న పివి నరసింహారావు అన్నారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. దేశ ప్రధానిగా భూ సంస్కరణలు, ఆర్థిక సంస్కరణలు తేవడంతో భారత్ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగిందన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లో పివి చిత్రపటానికి నివాళులర్పించిన మంత్రి పొన్నం నవోదయ, కేంద్రీయ విద్యాలయాలు తెచ్చి విద్యా వ్యవస్థలో పివి సమూలమైన మార్పులు తెచ్చారని గుర్తు చేశారు. వారు చూపెట్టిన మార్గదర్శకత్వంలో మేమందరం నడవాలని, యువత కూడా నడవాలని, ఒక కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వంతో ఎక్కడో వంగరలో జన్మించిన వ్యక్తి ఢిల్లీకి, దేశానికి రాజై అనేకమైనటువంటి సంస్కరణలు, ఆనాడు భూ సంస్కరణలు కావచ్చు, ల్యాండ్ సంబంధించి, దాని తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకురావడంతో ఈరోజు ప్రపంచంలో భారతదేశం ఆర్థికంగా నిలదొక్కుగలుగుతోంది. హైదరాబాద్లోని పీవీ ఘాట్లో నివాళి అర్పించారు వివిధ రాజకీయ పార్టీ నేతలు. రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి, టీజేఎస్ అధినేత ప్రొఫెసర్ కోదండరాం, మాజీ మంత్రి జానారెడ్డి, పీవీ కుటుంబ సభ్యులు, వివిధ ప్రజా సంఘాల నేతలు నివాళి అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా పీవీ దేశానికి అందించిన సేవలను కొనియాడారు నేతలు. పివి నరసింహారావు గారి ఆయన ముందు చూపు, ఆ రోజు మన దేశం మీద ఆయనకున్న పరిజ్ఞానం, ఆయనకున్న మేధావి, ఆయనకున్న ఆలోచన విధానంతోనే ఈరోజు ఈ విధమైన భారతదేశం ఈ విధంగా ప్రపంచంలోని 3వ ఆర్థిక పరిపుష్టి దేశంగా డెవలప్ అవడానికి మూల కారకుడు పివి నరసింహారావు గారు. వారి 103వ జయంతి సందర్భంగా
వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ వారికి ఆత్మశాంతి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ అలాగే వారి భారతరత్న వారికి ఇవ్వడం కూడా చాలా సంతోషకరమైన నిజంగా పివి నరసింహరావు గారు అంటే భూ సంస్కరణ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే భూ సంస్కరణలు చేపట్టిన వ్యక్తి. అప్పటి ఎవరు మాట్లాడలే. భూ సంస్కరణలు చేపట్టిన వ్యక్తి తనకున్న భూమిని కూడా పేదలకు దానం చేయడం ఆ రోజు మొదలుపెట్టిన ఆయన ప్రస్థానం నిజంగా ఈరోజు మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. ఆయనను రాజకీయాల్లో గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఒక సోషలిస్టుగా ఆయన ఎదిగినటువంటి వాడు. సోషలిస్టు భావాలతో ఉన్నటువంటి వారి పంచన్నే ఆయన ఉన్నాడు. వారందరితో కలిసి రాజకీయాల్లో ఎదిగినటువంటి వాడు. అందులో భాగంగానే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు భూ సంస్కరణలను అమలు చేశాడు. భూ సంస్కరణలను అమలు చేయటం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల స్వభావాన్ని మౌలికంగా మార్చిపారేసింది. భారత ఆర్థిక సంస్కరణల పితామహుడు మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావుని కొనియాడారు తెలంగాణ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ మాజీ ఎంపీ రాజయ్య. పివి జయంతి సందర్భంగా హన్మకొండలో ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో శాసనమండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండప్రకాష్, ఎమ్మెల్యేలు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి, నాగరాజు పాల్గొన్నారు. దేశం కోసం పివి చేసిన సేవలు మర్చిపోలేనివని గుర్తు చేశారు. మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారి 103వ జయంతి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ కలుసుకోవటం, వారు ఆర్థికవేత్త మరియు భారతదేశం ఇవాళ నిర్మాణంలో వారిది భాగస్వామ్యం చాలా ఉన్నదని చెప్పడానికి ఎటువంటి అనుమానం లేదు. మరి వారి ఆశయాలను భవిష్యత్ తరాలకు కూడా అందించే విధంగా ఉండే విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మరోసారి జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తాం. సమస్త తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు, సమస్త భారతదేశ ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ ఉన్నాను. భారతదేశం ఆర్థికపరమైన స్థితిలో క్లిష్టమైన దశలో ఉండి బంగారం కుదవబెడితే నడవని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుద్ధరించి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ కూనరిల్లిపోతున్న పరిస్థితుల్లో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను మైనార్టీ ప్రభుత్వం అయినప్పటికీ కూడా 5 సంవత్సరాలు నడిపించి ఈ దేశానికి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని అందించినటువంటి ఘనుడు పివి నరసింహారావు అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, దేశ అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడిన మహనీయుడు పివి నరసింహారావు అని అన్నారు నేతలు. యువత పివిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజాప్రభుత్వంలో ప్రజలకు అధికారులు జవాబుదారీగా పనిచేయాలన్నారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. అధికారులు ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలన్నారు. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలపై నమ్మకం కలిగేలా అధికారులు వ్యవహరించాలన్నారు మంత్రి. సమాచార హక్కు చట్టంతో పని లేకుండానే ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన సమాచారాన్ని అందించాలన్నారు జూపల్లి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అభివృద్ధిపై కలెక్టర్ బదావత్ సంతోష్ అధ్యక్షతన నీటిపారుదల, రెవెన్యూ, వైద్య ఆరోగ్య, విద్యుత్, పౌర సరఫరాలు, మిషన్ భగీరథ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు మంత్రి. గత పాలనకు ఇప్పటి పాలనకు గుర్తొచ్చినట్టుగా వ్యత్యాసం అనేది కనబడాలా. రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిపాలన, ఇందిరమ్మ పాలన మార్పు కనపడాలా. ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా ఎటువంటి చిన్న పొరపాటు చేయకుండా పూర్తి పారదర్శకంగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి మీరైనా మేమైనా ప్రజాసేవకులు. సో ప్రజలకు వాసం కాబట్టి నేను అందరి కోసం చేస్తా ఉన్నా, ఇంక్లూడింగ్ కలెక్టర్ అభివృద్ధి. ఎవరు వచ్చినా మీ ఆఫీసులకు అందుబాటులోకి ఫస్ట్ గౌరవించాలి. కేంద్ర మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్తో పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ భేటీ అయ్యారు. చెన్నూరు పెద్దపల్లి సెగ్మెంట్లోని సమస్యలు పరిష్కరించాలని వినతి పత్రం అందజేశారు. నియోజకవర్గంలోని రోడ్లు, ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లతో రైతులు సమస్యలను కేంద్ర మంత్రికి వివరించారు. పోడు భూముల సమస్యల్ని పరిష్కరించాలంటూ భూపేంద్ర యాదవ్ని కోరారు. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి త్వరలోనే పరిష్కారం చూపుతానని హామీ ఇచ్చారు. మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే కాలేజీ అడ్మిషన్లు జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలో తీసుకుని తరగతులేమో కరీంనగర్లోని ఎల్ఎన్టీ కాలనీ, గంగాధరలో నిర్వహిస్తున్నారు.
పిల్లలను దూర ప్రాంతాలకు పంపించలేక టీసీలు తీసుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు. సరిపడా వసతులు లేక అడ్మిషన్ ఒక చోట, చదువు మరో చోట, పరీక్షలు ఇంకొక చోట రాస్తూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు విద్యార్థులు. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలోని జ్యోతిబా పూలే మహిళా రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కళాశాలలో అడ్మిషన్ పొందిన కొందరు విద్యార్థులను చదువు కోసం కరీంనగర్, గంగాధర్లోని జ్యోతిబా పూలే కాలేజీలకు పంపించి చదివిస్తున్నారు. తరగతి గదులు, హాస్టల్ వసతులు, టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ లేకపోవడంతో మెట్పల్లి జ్యోతిరావు పూలే గురుకుల పాఠశాలలో అడ్మిషన్ పొంది జాయిన్ అయిన విద్యార్థులు కరీంనగర్, గంగాధర్కు వెళ్లి చదువుకొని మళ్లీ పరీక్షల సమయంలో మెట్పల్లికి వచ్చి రాసే వింత పరిస్థితి ఏర్పడింది. అడ్మిషన్లను ఒక దగ్గర, చదువు ఇంకొక దగ్గర ఉండటంతో కొందరు విద్యార్థులు అంత దూరం వెళ్లలేక టీసీలు తీసుకుని తిరిగి తమ గ్రామంలో చదువుకోవాల్సి వస్తోంది. 3 ఏళ్లుగా ఇదే తంతు కొనసాగుతున్నా సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవటం లేదన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. 2021-22 విద్యా సంవత్సరంలో అన్ని స్కూళ్లలో ఇంటర్మీడియట్ కూడా చదివేలాగా జూనియర్ కళాశాల సెక్షన్లు ప్రారంభించారు. వీటిలో జగిత్యాల జిల్లా మెట్ల చిట్టాపూర్కు కూడా ఓ స్కూల్ ప్రారంభమైంది. అక్కడ పర్మనెంట్ భవనం లేకపోవడంతో మెట్పల్లి పట్టణంలో ఓ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ అద్దెకు తీసుకుని 10వ తరగతి వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ బోధించేందుకు అనువుగా తరగతి గదులు, ఉండేందుకు హాస్టల్, అవసరమైన అధ్యాపకులు లేకపోవడంతో ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకున్న విద్యార్థుల్లో కొందరిని కరీంనగర్లోని LMD జ్యోతిబా పూలే కాలేజీలో, మరికొందరిని గంగాధరలోని కళాశాలలో చేర్పించి టీచింగ్ చేయిస్తున్నారు. క్లాసులు అక్కడే నిర్వహించిన ఎగ్జామ్స్ మాత్రం అడ్మిషన్ తీసుకున్న మెట్పల్లికి వచ్చి రాయాల్సి వస్తోంది. మరి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడనే ఉన్నాయి, వాళ్ళకి అక్కడ ఎందుకు పంపిస్తారు సారు మేడం అని అంటే అందరిని అక్కడనే పంపిస్తున్నాము అని అన్నారు. మీ ఇష్టం ఉంటేనేమో చదివించుకోండి, లేకుంటే నేను తీసేసుకోండి అన్నారు. ఆయనతో తీసేసుకొని వచ్చింది. జాయినింగ్ ఏమో ఒక దగ్గర వేసుకున్నారు. మాకు సీట్ వేసుడేమో తిమ్మపూర్లు ఎత్తురు కరీంనగర్ అవతల, అందుకే అంత దూరం వద్దని చెప్పి. ప్రస్తుతం మెట్పల్లిలోని జ్యోతిబా పూలే కాలేజీలో ఇంటర్ బైపీసీలో 30, ఎంపీసీలో 30, సిఈసీలో 20 సీట్లు కేటాయించారు. ఎంపీసీ, బైపీసీ విద్యార్థులను గంగాధరలోని జ్యోతిబా స్కూల్కు, సిఈసీ గ్రూప్ విద్యార్థులను కరీంనగర్ దగ్గరలోని LMD కాలనీలో ఉన్న కాలేజీకి వెళ్లాలని ఇక్కడి ప్రిన్సిపల్, స్టాఫ్ చెప్పడంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మెట్పల్లిలోని జ్యోతిరావు పూలే స్కూల్లో మా పిల్లలకు సీట్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ అకామిడేషన్ లేదన్న ఉద్దేశంతో కొందరిని LMD కాలనీకి, కొందరిని గంగాధరకు పంపడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల రానున్న కాలంలో పిల్లలకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల వాళ్ళకి చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా తీవ్ర ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇక్కడికి 2 సార్లు షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల మెట్పల్లికి కేటాయించిన భవనంలోనే ఉంచాలి, లేదంటే మెట్ల చిట్టాపూర్లో శంకుస్థాపన చేసింది ఎక్కడన్నా నూతన భవనం నిర్మించాలని కోరుతా ఉన్నాం. పూర్తి సౌకర్యాలతో ఉన్న కొత్త బిల్డింగ్ కిరాయికి తీసుకుని హైస్కూల్తో పాటు ఇంటర్ విద్య అందించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ చెప్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు ఆ చర్యలేవి ప్రారంభం కాలేదు. సరైన బిల్డింగ్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆలస్యం అవుతోందని, రానున్న 2-3 నెలల్లో కొత్త బిల్డింగు కిరాయికి తీసుకుని అక్కడే ఇంటర్ క్లాసులు కొనసాగించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి భవనంలో 5వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు మాత్రమే మేము అకామిడేట్ చేయగలుగుతున్నాం. దాని దృష్ట్యా క్లాసులు అక్కడ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడికి అలవాటు అయినటువంటి విద్యార్థులు ఎక్కువ మొత్తంలో అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవడం జరుగుతుంది. కొద్దిమంది విద్యార్థినులు వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు కొన్నిసార్లు అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవడము, లేదంటే కొన్నిసార్లు పక్క కాలేజీకి అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించడం అనడం జరుగుతుంది. సో ప్రస్తుతానికి ఈ రకంగా మా పాఠశాల లోపల క్లాసులు అనేటువంటి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. తమ పిల్లలకు స్థానికంగానే ఇంటర్మీడియట్ బోధన జరిగేలా చూడాలని కోరుతున్నారు పిల్లల తల్లిదండ్రులు. వీలైనంత తొందరగా పక్కా భవనాలు నిర్మించి విద్యార్థులకు అసౌకర్యం లేకుండా మెరుగైన విద్యను అందించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని అంటున్నారు. నల్గొండ జిల్లా డీసీసీబీ చైర్మన్ గొంగిడి మహేందర్ రెడ్డిపై చేసిన అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గింది. 15 మంది డైరెక్టర్లు అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతు తెలిపారు. దీంతో డీసీసీబీ చైర్మన్ పీఠాన్ని కాంగ్రెస్ దక్కించుకోనుంది. ప్రస్తుతం డైరెక్టర్గా కొనసాగుతున్న కుంభం శ్రీనివాసరెడ్డి చైర్మన్గా ఏకగ్రీవమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా డీసీసీబీ చైర్మన్ పై పెట్టిన అవిశ్వాసం నెగ్గింది. గొంగిడి మహేందర్ రెడ్డి గారు రోజు పదవి పోగొట్టుకోవడం జరిగింది. నాకు 19 మందికి గాను 15 మంది డైరెక్టర్లు నాకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే
అవిశ్వాసం నెగ్గడం జరిగింది. ఇక్కడ రాజకీయాలకు అతీతంగా గత చైర్మన్ చేసిన అనేక అవినీతి అక్రమాలు కానివ్వండి, తన ఒంటెద్దు పోకళ్ళు కానివ్వండి, మనము బ్యాంకుకు బ్రష్ పట్టించిన మహేందర్ రెడ్డి పీడ ఈ రోజుతో వదిలింది. కాబట్టి మేమందరం గర్వంగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాం. మా డైరెక్టర్లు అందరూ ఈ 18 రోజులు మమ్మల్ని ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా మేము అన్నిటికీ ఓర్చి మా గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంటు సభ్యులు అందరి సహకారంతో ఈ యొక్క బ్యాంకును ఇంకా చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నల్లగొండ DCCB బ్యాంకు ఘన చరిత్ర ఉంది. దీన్ని ఇంకా రెట్టింపు చేసి దీని గౌరవం కాపాడే విధంగా మేమందరం శాయశక్తిలో ప్రయత్నిస్తామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తూ, రంగారెడ్డి జిల్లా కొంగరకలాన్లో CITU ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగులు, కార్మికులు. పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలంటూ నిరసన తెలిపారు. కనీస వేతనాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని, 6 నెలలుగా పంచాయతీ కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కార్మికులకు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలని, మరణించిన కార్మికుల కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. CITU ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు ఈ రోజే కాదు, అనాదిగా వస్తున్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేస్తున్నటువంటి వీళ్ళకి కనీస వేతనాలు లేవు, కనీసం వాళ్ళకు ఉద్యోగ భద్రత లేదు, ESI PF లాంటి సౌకర్యం లేదు. చనిపోతే ఈరోజు పోయిన గవర్నమెంట్ 10,000 రూపాయలు మట్టి ఖర్చులు ఇస్తామని చెప్పేసి అది కూడా ఇప్పటివరకు అమలు చేయట్లేదు. వీళ్ళు ప్రధానంగా ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీల్లో పనిచేయడం తప్పితే జీతాలు పెంచడంలో ఏ గవర్నమెంట్ మారినా, మంత్రులు మారినా, ఎవరు మారినా కూడా వీళ్ళ పట్ల ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గ్రామ పంచాయతీలలో ఆల్ చేసేంత మురికి పని ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేస్తారు. వీళ్ళు గ్రామ పంచాయతీ బాగా పరిశుభ్రంగా ఉంది, మంచిగా చేశారంటే మేడల్స్ ఏమో సర్పంచ్లకు వాళ్ళకి ఏ ఇంట్లో కూర్చులకు వస్తున్నాయి, కానీ గ్రామ పంచాయతీలు మాత్రం మందలిచ్చేటోడు లేడు. అందుకని ఈరోజు వీళ్ళకి చెప్తుంది ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్లకి కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం. అట్లా వీళ్ళకి ESI PF లాంటి సౌకర్యం ఉండాలి. ఎక్స్గ్రేషన్కి సంబంధించింది 5 లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వీళ్ళ CITU డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే మల్టీపర్పస్ విధానం కూడా తీసుకొచ్చి గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్ అంటే కారోబార్ లేదు, వాటర్ మెన్ లేదు, ఎవరు లేడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేయాలని ఒకటి మల్టీపర్పస్ విధానం చేశారు, అది కూడా రద్దు చేయాలని చెప్తున్నాం. అందుకని ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారంగా కుటుంబానికి ఒక 26,000 కనీస వేతనం ఇవ్వాలని ఉంది. కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీలకు కూడా కనీస వేతనం 26,000 అమలు చేయాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం. గ్రామ పంచాయతీ బడ్జెట్ నుంచే కాకుండా డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వం నుంచే వీళ్ళకి వేతనాలు ఇవ్వాలని. కరీంనగర్లో ABVP విద్యార్థి సంఘం నేతలు చేపట్టిన ఆందోళన ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ DEO ఆఫీసును ముట్టడించారు ABVP నేతలు. DEO ఆఫీస్ గేట్ దూకి లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించడంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. విద్యార్థి నేతలను ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి అరెస్టు చేశారు పోలీసులు. దాన్ని అంబేద్కర్ స్టేడియం కాండి రైతు బంధు దుర్వినియోగంపై రాష్ట్ర కేబినెట్కు నోట్ అందజేసింది వ్యవసాయ శాఖ. గత ప్రభుత్వ హయాంలో 12 విడతల్లో కలిపి 26,500 కోట్లు ప్రజాధనం దుబారా అయినట్లు గుర్తించింది. హైవేలు, వెంచర్లు, బీడు భూములకు కూడా గత 6 ఏళ్లలో 18,000 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించారని తెలిపింది. గత బీఆర్ఎస్ హయాంలో ప్రతి విడతలో 2,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా దుర్వినియోగమైనట్లు గుర్తించింది కాంగ్రెస్ సర్కార్. కొత్తగా ఏర్పడిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతు భరోసాలో ఎలాంటి తప్పిదాలు లేకుండా చర్యలు చేపట్టింది. డీటెయిల్స్ యాదగిరి అందిస్తారు. యాదగిరి, కేబినెట్ కు వ్యవసాయ శాఖ నోట్ పై అప్డేట్స్ ఏంటి? సూర్య, రైతు బంధుకు సంబంధించి గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏదైతే ఈ పెట్టుబడి సహాయం కింద రైతులకు రైతు బంధు ఇచ్చారు, ఎకరాకు 10,000 చొప్పున, అంటే 2 సీజన్ల కలిపి 10,000 చొప్పున రైతు బంధు ఇచ్చారు.
అయితే ఈ రైతు బంధు ఇస్తూ దీన్ని పెద్ద ప్రచారం కూడా చేసుకున్నారు. రైతులకు ఎక్కడ లేని విధంగా మేము రైతు బంధు ఇస్తున్నామని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వం పదే పదే చెప్పుకునేది. అయితే ఇందులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అసలు ఈ రైతు బంధు పేరుతో ఎంత ప్రజాధనం వృధా అయింది, ఎంత వేస్ట్ చేశారు అనే దాని మీద అసలు విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. సో మనకు ఈ 12 విడతలు అంటే 6 సంవత్సరాలు ఈ రైతు బంధు ఇచ్చారు. మొత్తం 12 విడతలు ఇచ్చారు. అంటే సీజన్కు 2 సార్లు ఈ రైతు బంధు, సీజన్లో ఒకసారి అంటే 2 సీజన్లకు 2 అంటే సంవత్సరంలో 2 సార్లు ఈ రైతు బంధు ఇచ్చారు. అయితే మనకు ఈ మొత్తం 12 విడతల్లో కలిసి 26,500 కోట్ల రూపాయలను ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి డబ్బు ఇదంతా కూడా వృధా చేశారు. ఇందులో 18,000 కోట్ల రూపాయలు బీడు భూములు, వెంచర్లు, తర్వాత ఈ హైవేలు, ఇట్లా ఇలాంటి వాటికి 18,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు పేరుతో ఇచ్చారు. ఇదంతా కూడా ప్రజాధనము వృధా అయింది. నిజమైన రైతులకు కాకుండా వీళ్ళంతా వ్యాపారస్తులకు, సంపన్నులకు రైతు బంధు ఇచ్చారని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెప్తుంది. దీనికి సంబంధించి ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి ఏదైతే క్యాబినెట్ ఉందో ఆ క్యాబినెట్కి సంబంధించి వ్యవసాయ శాఖ కూడా ఒక నోటునిచ్చింది. సో మొత్తము 12 విడతల్లో, గత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి 12 విడతల్లో ఈ రైతు బంధుకు సంబంధించి మొత్తం 26,500 కోట్ల రూపాయలు వృధా చేశారు అని చెప్పేసి క్యాబినెట్కు నోటు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 2-3 సార్లు స్వయంగానే ఆ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు దీనికి సంబంధించి ఒక నోటు కూడా రిలీజ్ చేశారు. మొత్తం ఈ చెట్లకు, గుట్లకు, రాళ్లకు, రప్పలకు, తర్వాత బీడు భూములకు, వెంచర్లకు, ఇట్లా మొత్తం 26,500 కోట్ల రూపాయలను వృధా చేశారని చెప్పేసి నోటు ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించి వచ్చే అసెంబ్లీలో కూడా చర్చించే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసే రైతు భరోసా ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి రైతు భరోసా నిజమైనటువంటి వాస్తవ సాగుదారులకే ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయించింది. కాబట్టి ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా, సో ఇప్పటికే 26,500 కోట్లను గుర్తించారు. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా, సో వీటన్నిటిపైన కూడా ఒక పక్క అధ్యయనం చేస్తూనే మరో పక్క రైతు భరోసాకు సంబంధించినటువంటి విధి విధానాల మీద కూడా ప్రభుత్వం అధ్యయనం చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించి వచ్చే నెల 15 లోపు దీని మీద ఏదైతే మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నియమించారో ఆ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి ఒక నివేదిక కూడా ఇస్తుంది. ఆ తర్వాతనే రైతు బంధుకు సంబంధించి విధి విధానాలు, సో ఎంతమంది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, అందులో కౌలు రైతులు ఎంతమంది ఉన్నారు, దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ఏంటనే దాని మీద ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక వీటి కాకుండా రైతు బంధు ఇచ్చిన దాంట్లో ఒక్కసారి మీకు కొన్ని లెక్కలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను. ఇక మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులలో 92% రైతులు 5 ఎకరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు. ఇక మిగతా 8% 5 ఎకరాల కంటే పైన ఉన్న రైతులు ఉన్నారు. అందులో 5 ఎకరాలు ఉండొచ్చు, తర్వాత 10 ఎకరాలు ఉండొచ్చు, 20 ఎకరాలు ఉండొచ్చు. ఇట్లా 5 ఎకరాలకు ఎక్కువ అంటే 5 ఎకరాలకు పైగా ఉన్న రైతులు 8% మాత్రమే ఉన్నారు. అయితే ఇందులో యావరేజ్గా చూస్తే మనకు ఈ ప్రతి సీజన్లో చూస్తే ఈ చిన్న సన్నకారు రైతులకు ఈ రైతు బంధు పోయింది కేవలం 15,000 రూపాయలు మాత్రమే యావరేజ్గా చిన్న సన్నకారు రైతులకు పోయింది. ఇక మిడిల్ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి రైతులకు ప్రతి సీజన్లో యావరేజ్గా 50,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి పోయాయి. ఇక ఇవి కాకుండా మిగతా వాటికి అంటే 5 ఎకరాలకు పైగా ఉన్న రైతులు అంటే వీళ్ళంతా కూడా 10 ఎకరాలు ఉండొచ్చు, 15 ఎకరాలు ఉండొచ్చు, 20 ఎకరాలు ఉండొచ్చు. వీళ్ళందరూ కూడా సంపన్నులు కాబట్టి వీళ్ళకి యావరేజ్గా ప్రతి సీజన్లో 1,00,000 రూపాయలు రైతు బంధు రూపంలో ప్రభుత్వము ప్రతి సీజన్లో 1,00,000 రూపాయలు యావరేజ్గా చెల్లించింది. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే గత ప్రభుత్వము ఈ 6 ఏళ్ల కాలంలో ఇచ్చినటువంటి రైతు బంధులో ఎక్కువ శాతము సంపన్నులకే ఈ రైతు బంధు పేరుతో వాళ్ళకే డబ్బులు ఇచ్చారని చెప్పేసి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని లెక్కలు కూడా తీసింది. సో పూర్తి స్థాయిలో ఈ ఏదైతే వృధాగా ఇచ్చారో, అనవసరంగా ఈ రైతు బంధు చెల్లించారో అలాంటి వాటిలో తగ్గించి నిజమైనటువంటి రైతులకు, వాస్తవంగా సాగు చేసే రైతులకే రైతు భరోసా ఇచ్చే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రైతులతో గ్రామాలలో కొంతమంది రైతులను సెలెక్ట్ చేసి ఆ రైతుల ఒపీనియన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. అంటే రైతులు, రైతు సంఘాల నేతలు, తర్వాత వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు ఇలాంటి వాళ్ళందరి ఒపీనియన్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తున్నటువంటి విధి విధానాలు, సో వీటన్నిటిని అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఈ విధి విధానాలతో పాటు ఎంతమంది రైతులు ఉన్నారు, అందులో పట్టాదారు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, కౌలు రైతులు ఎంతమంది ఉన్నారు అనే దానిపైన పూర్తి స్థాయిలో ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సూర్య, రైట్, థ్యాంక్ యూ యాదగిరి. ఖమ్మం ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆసుపత్రిలో దొంగలు పడ్డారు. 6 రోజుల తేడాలో 6 బైకులు అపహరించబడ్డాయి.
ఆటోలు పార్కింగ్ పెడితే చాలా వరకు ఆటోలోని బ్యాటరీలను దొంగలించుకొని పోతున్నారని ఆటో డ్రైవర్లు వాపోతున్నారు. హాస్పిటల్లో ఇంత జరుగుతున్నా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ కానీ అధికారులు కానీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఖమ్మం ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆసుపత్రిలో వరుస చోరీలు ఆందోళన రేపుతోంది. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి 26వ తారీఖు వరకు 6 బైకులు చోరీకి గురయ్యాయి. పార్కింగ్ చేసిన పలు ఆటోలలో బ్యాటరీలు ఎత్తుకెళ్లారు. హాస్పిటల్ సిబ్బందికి బాధితులు చోరీ విషయం చెప్తే దానికి మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని అంటున్నారు. పార్కింగ్ వేరే ఏజెన్సీ చూసుకుంటోంది అని పొంతనలేని సమాధానం చెప్తున్నారని బాధితులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పార్కింగ్ ఏజెన్సీ వారిని బాధితులు అడగ్గా తమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టుకోవాల్సిందిగా నిర్లక్ష్యపు సమాధానం చెప్తున్నారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. హాస్పిటల్లో బైకుల చోరీపై పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినా పోలీసులు సైతం పట్టించుకోవడం లేదని, హాస్పిటల్లో పనిచేయాల్సిన సీసీ కెమెరాలు పనిచేయడం లేదని బాధితులు వాపోతున్నారు. 12-13కి బయటకు వస్తుంటే అది బండి లేదు. టోకెన్ కూడా తీసుకున్నా. టోకెన్కి 3 గంటల సమయం ఇస్తే 10 నిమిషాలు కూడా చూడలేదు. సరిగా రెస్పాన్స్ ఎవ్వరు కావట్లేదు. ఏమన్నా చెప్తే పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోమంటున్నారు. స్టేషన్లో కూడా ఎవరు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయట్లేదు. ఏమైనా తీసుకుంటే అందరు ర్యాష్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. మా బాధ్యత రెస్పాన్స్ కావట్లేదు. ఎవరు బండి టోకెన్ల వాళ్ళని కనుక్కుంటే వాళ్ళు మా రెస్పాన్స్ లేదు, మేమేం చేస్తాం అంటున్నారు. వాళ్ళు కూడా హ్యాండిక్యాప్డ్లో కేసు పెట్టుకోమని అంటున్నారు. మా బాబుకి లగేజ్ బ్యాగ్ కోసం నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి పార్కింగ్లో బండి పెడితే సాయంత్రం 5:35 టైంలో బండి తీసుకెళ్లారు. సాయంత్రం 7 ఆ టైంలో పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. సార్లు ఎఫ్ఐఆర్ అయితే చేయలేదు కానీ ఎంక్వైరీ చేస్తామని చెప్పారు. కానీ సీసీ ఫుటేజ్ అడిగితే మాత్రం ఎక్కడ రెస్పాండ్ అయితే అవ్వలేదు. గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళని హాస్పిటల్ వాళ్ళని యజమాని అని అడిగితే మాత్రం సీసీ కెమెరాలు పనిచేయట్లేదు, కొత్త కెమెరాలు తీసుకురావాలని మాతో చెప్తున్నారు కానీ పోలీస్ స్టేషన్ వరకు అయితే చెప్పట్లేదు. దయచేసి స్టేషన్ వారు వచ్చి మాట్లాడవలసింది. టోకెన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారండి టోకెన్లు కూడా. వాళ్ళు అడిగితే మాదే ఉంది సార్, వెహికల్ ఇన్ఛార్జ్ని అడగని అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదు. దయచేసి ఇది చూడాల్సిందే అనుకుంటున్నాను. హాస్పిటల్ వద్ద పార్కింగ్ కోసం బైకుకు 10 రూపాయలు, ఆటోకు 20 రూపాయలు రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు. పార్కింగ్ ఫీ చెల్లించి హాస్పిటల్ లోపలికి వెళ్లొచ్చే వరకు బైకులు మాయమైపోతున్నాయని బాధితులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అప్పు చేసి మరీ బైక్ కొనుక్కుంటే దాన్ని ఎవరో దొంగిలించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బండి పెట్టినప్పుడు టోకెన్ తీసుకుంటున్నారు, లేకపోతేనే బండి ఒక దబాలు మనం అర్జెంట్గా హాస్పిటల్ పోతే వచ్చే టైర్ గాలి ఇస్తున్నారు. ఒకటి మరి టోకెన్ తీసుకున్నప్పుడు నీకు బాధ్యత ఉండాలి. నీకు 20 రూపాయలు టోకెన్ తీసుకున్నావు కదా, నా బండికి ఏం కాదనుకొని పోతాం మనం. ఒత్తారికి బ్యాటరీ వేసిపోతున్నారు, లేకపోతే సీట్లు వేసిపోతారు. ఎవరిని అడిగితే ఎవరికి సంబంధం చెప్పట్లేదు, నాకు తెలియదు. మొత్తమే కేసు పెట్టాలి ఇది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చేదే చేతగాక డబ్బులు లేక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి చూసుకుంటున్నాం మాకు. కానీ ఇలాంటి వ్యవహారాలు చేస్తారా? టోకెన్ ఎందుకు పెట్టారు మరి? పోనీ మరి బాధ్యత లేనప్పుడు బ్యాటరీ పోయిందంటే నా సంబంధం లేదంటే టోకెన్ ఎందుకు ఇచ్చి తీసుకున్నావు? ఉదయం ఎక్స్రే తీపియాలంటే నేను ఆటో వెనక కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గర పెట్టి పైకి వెళ్ళి ఎక్స్రే తీపించుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో కిందికి వచ్చేసరికి బ్యాటరీ మాయమైంది. బ్యాటరీ ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు. మరి తర్వాత పక్కన పార్కింగ్లో కూడా ముందు ఫ్రంట్లో బండ్లు ఎత్తుకుపోయారు. తర్వాత ఎక్స్రే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే ఒక అబ్బాయి సైకిల్ కూడా ఎత్తుకుపోయారని చెప్తున్నారు. మరి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి డిపార్ట్మెంట్ వారైతేనేమో మేము ఇక్కడ ఆర్ఎంఓ గారితో మాట్లాడితే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చి ఓపెన్ చేయాలన్న సీసీ ఫోటో తీయమంటే మరి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ పెట్టా. మరి సార్ రాలేదు. ఇంకా వచ్చి మా యందు మరి దయించి మా పైన బ్యాటరీలు కొంచెం చూపించి మరి నేరస్తులను పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీసులు, హాస్పిటల్ సిబ్బంది, పార్కింగ్ ఏజెన్సీ బాధ్యత తీసుకొని హాస్పిటల్ పార్కింగ్ లో చోరీలపై దృష్టి సారించాలని, చోరీకి గురైన బైకులను గుర్తించి తమకు న్యాయం చేయాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చిరుతపులుల సంచారంతో భయాందోళన వ్యక్తమవుతోంది. చిరుతలు పశువులపై దాడి చేయడంతో జిల్లా సరిహద్దుల్లోని గ్రామాల్లో అలజడి రేపుతోంది. గత 10 రోజులుగా చిరుతల హల్చల్తో ప్రజలు వణుకుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తలమడుగు, తాంసీ మండలాల్లోని అటవీ ప్రాంతాల్లో క్రూర జంతువుల సంచారం పెరిగింది. తిప్పేశ్వర్ టైగర్ జోన్ నుంచి పెద్ద పులులు తరచూ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సరిహద్దుల్లో సంచరిస్తాయి. పశువులపై దాడులు చేసిన ఘటనలు ఉన్నాయి. సరిహద్దులోని మహారాష్ట్ర టైగర్ జోన్తో ఆనుకుని ఉన్న అటవీ ప్రాంతాల్లో చిరుతల సంఖ్య పెరిగాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతం సుమారు 25 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించింది. తిప్పేశ్వర్ టైగర్ జోన్ నుంచి తాగునీటికి చిరుతలు, వన్యప్రాణులు జిల్లాల్లోకి వస్తాయి. సరిహద్దు జిల్లాలోని గ్రామాల్లోకి చిరుతలు గత 10 రోజులుగా వస్తున్నాయి. తాగునీటికి కొత్తూరు చెరువు దగ్గరలోని ఫారెస్ట్లో మకాం వేశాయి.
ఇక్కడ కొత్తూరు విలేజ్లో 10 రోజుల క్రితం నుంచి చిరుతపులి తిరుగుతుంది. ఎవరన్నా చేనులకు వెళ్ళాలన్నా కొంచెం భయంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒకరు తోడుగా లేనిది ఎవరికి వెళ్ళలేదు. రాకపోవడంతో ఆడవాళ్ళు ఒక్కవాళ్ళు ఇంతకుముందు వ్యవసాయంకి వెళ్ళేస్తుండే. ఈరోజు ఇప్పుడు వెళ్ళాల్సి వస్తే తోడుగా వెళ్ళాల్సి వస్తున్నది. ఎందుకంటే భయంగా ఉంది. అవి 2 చిరుతపులులు తిరగడం వల్ల అందరికి ఇబ్బందిగా ఉన్నది. వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి కూడా కష్టంగా ఉన్నది. తిప్పేశ్వర్ ఫారెస్ట్కి తలమడుగు, తాంసీ, భీంసారి మండలాల సరిహద్దుల్లో ఫారెస్ట్ ఉంటుంది. గత వారం రోజులుగా ఈ కారిడార్లో చిరుతలు సంచరిస్తున్నాయి. కుచిలాపూర్లో ఎద్దుపై పశువుల మందపై చిరుత దాడిలో 4 మేకలు చనిపోయాయి. కుచిలాపూర్లో ఎద్దుపై చిరుత దాడిని సీసీటీవీ ఫుటేజ్తో నిర్ధారించారు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు. కొత్తూరులో మేకల మందపై చిరుత దాడిని స్థానిక పశువుల కాపర్లు ప్రత్యక్షంగా చూశారు. చిరుతల సంచారంతో జాగ్రత్తలు పాటించాలని, కొన్ని రోజులు అటువైపు వెళ్లొద్దని ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు సూచించారు. కొందరు వ్యవసాయ పనులకు తమ పెంపుడు జంతువులు కుక్కల్ని రక్షణగా తీసుకొస్తున్నారు. మహిళలు సాగు పనులకు వెళ్లాలంటే గజగజ వణుకుతున్నారు. నేను మేకల కాపరిని. గత 15 రోజుల నుంచి మా ఊరి ఫారెస్ట్లోకి ఒక చిరుతపులి అనేది సంచరిస్తుంది. మా 4 మందలలో 4 మేకలు చంపడం జరిగింది. ఒక 15 రోజుల నుంచి తిరుగుతుంది. 15 రోజుల నుంచి మేము భయాందోళనకు గురవుతున్నాము. ఇక్కడ రాతందుకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. లేబర్లు, ఆడవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఒక్కోళ్ళిద్దరు రావాలని అంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మగవాళ్ళు లేనిది అస్సలేలు. చేనులకు చిరుతపులి తిరుగుతున్నదని 2-3 మేకల్ని గొర్రెలని పట్టింది. వాళ్ళకు కనబడ్డది. వాళ్ళు నష్టపోయిండ్రు. గొర్రెలు మేపేవాళ్ళు, మేకలు మేపుకునేవాళ్ళు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని అడవుల్లో సుమారు 180 చిరుతలు ఉన్నట్లు జంతుగణన లెక్కలు నిర్ధారిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని అటవీ సమీప గ్రామాల వైపు చిరుతలు సంచరిస్తున్నాయి. గత 10 రోజులుగా కొత్తూరు, కుచలాపూర్, పల్సి సమీప ఫారెస్ట్లో 3 చిరుత పులులు సంచరిస్తున్నాయి. దీంతో పరిసర ప్రాంత వాసులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. 10 రోజుల క్రితం మధ్యాహ్నం వేళల్లో పశువుల కాపర్లకు చిరుతలు ప్రత్యక్షంగా కనిపించడంతో చూసి వణికిపోతున్నారు. చిరుతల సంచారాన్ని ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు చిరుతల కదలికలపై నిఘా పెంచారు. ఫారెస్ట్లో శాకాహార జంతువుల సంఖ్య పెరగటమే ఇందుకు కారణంగా కనిపిస్తోంది. చిరుత దాడిలో చనిపోయిన పశువులు, మేకలకు పరిహారం చెల్లించాలన్నారు. దాదాపు ఒక వారం రోజుల నుంచి చిరుత సంచరిస్తున్నదని చెప్పేసి రైతులు, ప్రజలందరూ భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఆవులైతేంది దీని గురించి ఇట పశువుల కాపర్లు కూడా వచ్చేసి భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఫారెస్ట్ వాళ్ళకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి దీన్ని సాల్వ్ చేయాలని చెప్పేసి అందరూ కోరుకుంటున్నారు. గత 10 రోజుల నుంచి చిరుత పులులు తిరుగుడు సురైంది. మరి గొర్రెల మందని కానీ అత్తని మేకల మందల్ని వాళ్ళ మనుషులు కనబడితే మనుషుల మీదకి వచ్చుడు, ఆవుల మీదకి వస్తున్నాయి సార్. చేనులకు పోవాలంటే బాగా ఇబ్బంది అనిపిస్తున్నది. ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చిండు, జంగల్ మే షేర్ అయితే అని చెప్పిపోయిండు. మరి దాన్ని పట్టుకోవాలని చెప్పినాం కానీ పట్టుకోవడానికి ఇది ఉండదు. మీలే జాగ్రత్త ఉండాలని చెప్పిపోయింది సార్. చిరుతల సంచారాన్ని కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. పాలకులు మారినా సహజ సంపద ఇసుక దోపిడీ ఆగలేదు. కోట్లు విలువ చేసే ఇసుకను అనుమతి పేరుతో కొల్లగొట్టేస్తున్నారు. ఇసుక మాఫియాకు అడ్డుకట్ట వేస్తామని చెప్పిన అధికార పార్టీ నేతలు ప్రస్తుతం ఇసుక వ్యాపారులతో చేతులు కలిపారనే ఆరోపణలు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో గత ప్రభుత్వంలో అక్రమ ఇసుక దందా 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా విరాజిల్లింది. ఇప్పటి అధికార పార్టీ నేతలకు ప్రధాన ఎన్నికల అస్త్రంగా కూడా ఇసుక దందా అయ్యింది. అయితే మళ్లీ జిల్లాలో అక్రమ ఇసుక దందా జోరుగా సాగుతుంది. ఇసుకను కాపాడాల్సిన అధికార యంత్రాంగం, సంబంధిత శాఖల అధికారులు ఇసుక వ్యాపారులతో కుమ్మక్కై దందాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు పెద్ద ఎత్తున దుమారం రేగుతోంది. మరోవైపు కొంతమంది అధికార పార్టీ నేతల అండదండలు వ్యాపారులకు ఉన్నాయని ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. మంచి భూసారం కలిగిన భూమిలో బంగారం పంట పండుతుందంటే నమ్ముతారో లేదో కానీ ఇక్కడి భూముల్లో మాత్రం ప్రస్తుతం బంగారం కంటే విలువైన ఇసుకను దోచుకోవడానికి ఓ మాఫియా రెడీ అయింది. దొంగలతో చేతులు కలిపిన నాయకులు వారికి కావాల్సిన ముడుపులు తీసుకొని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా తమకేమీ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. అర్వపల్లి, శాలి గౌరారం పరిధిలోని వంగమర్తి ఇసుక రీచ్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఇసుకను తరలిస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే.
ఇక్కడి నుంచి వందల లారీల ఇసుక హైదరాబాద్ నగరానికి తరలి వెళ్తుంది. వాస్తవంగా ఇక్కడి నుంచి దామరచర్లలో నిర్మిస్తున్న యాదాద్రి విద్యుత్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కోసం అనుమతి తీసుకున్నారు. ఈ అనుమతి ఆధారంగా ఒక్క లారీ ఇసుక విద్యుత్ ప్లాంట్ కోసం తరలిస్తే పదుల సంఖ్యలో లారీల ఇసుక బయటకు వెళ్తుంది. 24 గంటలు యథేచ్ఛగా ఇవి ఎవరి తాలూకా అంటే అధికార పార్టీ తాలూకా అన్నట్టు వాల్టా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ యథేచ్ఛగా రోజు వందలాది ట్రాక్టర్ల ఇసుక అక్రమంగా తరలిస్తూ అక్రమార్కులకు అధికారులు పూర్తి అండదండలు ఉండడంతో దీనిపై ఎన్నిసార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా కూడా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటలేరు. 10,000, 5,000, 15,000 అలా తీసుకొని వదిలేస్తున్నాడు. నైట్ పూట మొత్తం మన ప్రైవేట్ వెహికల్లో తిరిగి ఇసుక అక్రమదారుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కాబట్టి గతంలో ఆరోపణలు వచ్చినా కానీ ఆయనపై ఏం చర్యలు తీసుకోలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీడియా పరంగా తెలియజేస్తున్నాం, అతనిపై తక్షణమే చర్య తీసుకోవాలి. ఒక లారీకి వే బిల్లు తీసుకొని వందలాది లారీలు ఆ పేరుతో ఇసుక దందా చేస్తున్నది బహిరంగ రహస్యమే. ఇదిలా ఉంటే గత 4-5 రోజులుగా వే బ్రిడ్జిలలో తూకం వేయకుండానే, బిల్లులు లేకుండానే పెద్ద లారీలతో ఇసుకను తరలిస్తున్నారు. వే బ్రిడ్జ్ దగ్గరకు వెళ్లకుండానే లారీలలో ఇసుకను తరలిస్తున్నారు. నాగారం మండలం పేరబోయిన గూడెం నుంచి కూడా రోజు వందల ట్రాక్టర్ల ఇసుకను రవాణా చేస్తూ వేలాది రూపాయలు అక్రమార్జన చేస్తున్నట్లు వినికిడి. హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గంలోని కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతాల్లోనూ ఇసుక దందా జోరుగా సాగుతుంది. ఇసుక తోడడం వల్ల పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు ప్రమాదం ఉందని తెలిసి కూడా అధికార యంత్రాంగం వాళ్లను నివారించకపోవడం విమర్శలకు దారితీస్తుంది. ఇటీవల కాలంలో లారీలను ఆపి గ్రామస్తులు ఆందోళన చేసినా ఇసుక వ్యాపారం మాత్రం ఆగడం లేదని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. 60 ఫీట్లు 70 ఫీట్లు వేస్తే బోరు పడేది. ఇవాళ 250 ఫీట్లు వేసినా కానీ బోరు పడని పరిస్థితి ఉంది. దానికి పై అధికారులు స్పందించి తక్షణమే ఈ ఇసుక రవాణాను ఆఫ్ చేయాలని కోరుతున్నాం. అక్రమంగా ఇసుక వెళ్తారు, లారీలు పోతున్నాయి, తెల్లదాకా పోతున్నాక ఇసుక ట్రాక్టర్లు నడుస్తున్నాయి. వీటిని అధికారులు తక్షణమే స్పందించి అరికట్టవలసిందిగా కోరుచున్నాము. పోవడం వల్ల భూగర్భ జలాలు అడగంటిపోయి ఈ బోర్లలో నీళ్లు రావట్లేదు. నీళ్లు రాక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం రైతులము. దీనికి అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఇసుక తవ్వకాలు నేరం అని అధికార యంత్రాంగానికి తెలిసినప్పటికీ వీళ్లంతా ఆ దందాలో భాగస్వాములైనట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. కళ్ల ముందు నుంచే వందలాది లారీలు ఇసుక రవాణా చేస్తుంటే రెవెన్యూ, మైనింగ్, పోలీస్ అధికారులకు ఇవేమీ పట్టట్లేదు. ఇసుక రీచ్ దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ నుంచి అధికారులకు ప్రతి నెల మామూళ్లు అందుతున్నాయని ఆరోపణలున్నాయి. అందుకే 24 గంటలు వాగులో ఇసుక తవ్వకాలు, రవాణా జోరుగా సాగుతుంది. లారీల కొద్దీ ఇసుకను తవ్వేయడంతో భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయని, దాంతో రైతులు సాగు చేసుకునే పంట పొలాలకు నీరందడం లేదని అంటున్నారు. గత ప్రభుత్వ అనుమతులతో ఇంకా ఇసుక తరలింపు జరుగుతుందని చెబుతున్న ప్రజాప్రతినిధులు తమ ప్రభుత్వ పెద్దలతో మాట్లాడి ఈ అక్రమాన్ని నిలిపివేసేలా ఎందుకు ఉత్తర్వులు తీసుకురావడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ కోసం ఇసుక తీయడానికి మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు, అవునా? ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ ఎలక్ట్రికల్ మీడియా, సోషల్ మీడియా అంతా ఇది ఎమ్మెల్యే గారే చేస్తున్నారు అన్నట్టు ఒక ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. లేదు మేడం, నాకేమైనా సంబంధం ఉందా ఇంట్లో? ఒక్క మాట మేడం, ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. దీన్ని మీరు కవర్ చేసి ప్రెస్ మీరే చెప్పాలి, నేను చెప్పాను. మామూళ్ల మైకంలో ఉన్న అధికారులకు రైతుల గోడు పట్టడం లేదని బహిరంగంగానే చర్చ జరుగుతోంది. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికార యంత్రాంగం అక్రమ ఇసుక దందాకు అడ్డుకట్ట వేయాలని కోరుతున్నారు రైతులు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.